Hello students, today here I am teaching some most important examples by shortcut method, okay, tricks. Topic is a trigonometric equations. Example number first, if sine of sine inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x is equals to 1, then find the value of x. तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का की फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स कॅल्क्युलेट करायचे बरेचसे एक्झाम्पल सीईटीच्या पेपरमध्ये रिपीट झालेले आहेत. ओके, तर तुम्ही एक्सच्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करून सुद्धा चेक करून बघून तुम्ही ऑप्शन क्लिक करू शकता. ओके, इथे मी एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, टेक्स्टबुक मधलं एक्झाम्पल आहे, मिसलिनियस मधलं, पेज नंबर 110, मोस्ट टाइम एक्झाम्पल. ओके, मोस्ट टाइम एक्झाम्पल फॉर सीईटी. Sine of sine inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x is equals to 1. Steps are, we know that sine inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2. Yes, we know that this property sine inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. Here sine inverse of 1 by 5 as it is, okay, 1 by 5 as it is, plus cos inverse of x as it is, and here sine in the right side, sine of becomes sine inverse of 1, sine inverse of 1. Okay, sine inverse of 1, left side as it is, sine inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x is equals to sine inverse of 1 is equals to pi by 2. Sine inverse of 1 is equals to pi by 2. Comparing this with property sine inverse x or say something plus cos inverse x, say something म्हणजे इथे x ऐवजी दोन्हीकडे टर्म जी असेल ना ती सेम असली पाहिजे. ओके, इज इक्वल्स टू पाय बाय 2. आता राईट इक्वल्स टू राईट टॅली झाले की नाही. ओके, देअरफॉर x इज इक्वल्स टू also here our question find x, therefore x is equals to our answer 1 by 5. x ची व्हॅल्यू किती येते तर 1 by 5 येते. ओके, म्हणजे हे टाइप जे आहेत ना हे 2024-25 ला तुम्हाला हे टाइप्स बघायला मिळतील. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 2. If sine inverse of 1 minus x minus 2 into sine inverse of x is equals to pi by 2, then question find the value of x. Then find the value of x. खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत की जे तुम्ही PYQs तुम्ही एक्सच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून सॉल्व्ह करू शकता. पण हे मी कोणत्या मेथडने घेतलं, युझिंग प्रॉपर्टी कंप्लीट केलं. ओके, आता इथे आपण काय करू शकतो, यस आपण व्हॅल्यू पुट करू शकतो. पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन आहे फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. एक्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचे. साइन इनवर्स ऑफ 1 minus x minus 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाय बाय 2. इथे तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 अँड प्रूव्ह दॅट LHS इज इक्वल्स टू RHS. ओके, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 युझिंग हियर x is equals to 0 and here also 0. We here 1 minus 0 1 sine inverse of 1, here we get sine inverse of 1 minus 2 sine inverse of, put x is equals to 0 therefore here we get sine inverse of 1 is equals to, we know that sine 90 that is sine pi by 2 is equals to 1. Therefore sine inverse of 1 is equals to, yes, pi by 2 and 2 sine inverse of 0, sine 0 sine inverse of 0. Therefore here we get pi by 2. म्हणजे तुम्ही एक्सच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा आणि प्रूव्ह करा की त्या व्हॅल्यूला एक्सच्या 0 वगैरे ज्या सबस्टिट्यूट करताय LHS इक्वल्स टू RHS. ओके, देअरफॉर व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. इथे एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली तर आपल्याला 0 मिळाली. देन नेक्स्ट पॉइंट बोलते बरं का मी, मोस्ट टाइम पॉइंट नंबर 3 in triangle ABC, if cos A upon A
if cos A upon A is equals to cos B upon B, then triangle is an, इथे show that आहे, तुम्ही नका ना प्रूव्ह करत बसू. then our conclusion, then triangle is which type of triangle? Isosceles triangle. Triangle is an isosceles. Yes, isosceles triangle. cos A upon A. हा हेच एक्झाम्पल ना पेज नंबर 110 वरती आहे, मी बोलते ते, आणि तेच मिसलिनियस मध्ये MCQs आहे ना नंबर 20, तिथे फक्त एवढंच ऍडजस्ट केलेलं आहे. इन ट्रायंगल ABC इफ A cos B इज इक्वल्स टू B cos A cos B is equals to B cos A, then the triangle is option B. Okay, triangle is isosceles triangle. And one more point, in triangle ABC, one more point, in triangle ABC, if cos A upon A is equals to cos B upon B is equals to cos C upon C, then triangle is, yes, triangle is an equilateral triangle. Equilateral triangle. मग असा क्वेश्चन आहे बघा सीईटीला विचारलेला. देन साइड गिवन अँड साइड म्हणजे ते लेंथ ऑफ साइड देतील तुम्हाला, अँड क्वेश्चन only this much part given. In triangle ABC, cos A upon A equals to cos B upon B equals to cos C upon C. Okay, 3 parts are equal. Then find the area of triangle ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल कॅल्क्युलेट करा. मग तो ट्रायंगल कोणत्या टाईपचा आहे ते ओळखलं पाहिजे ना, बरोबर. 3 parts are equal, therefore here our conclusion, triangle is an which type of triangle? Yes, equilateral triangle. Therefore triangle is an equilateral triangle. Then we know that area of an equilateral triangle formula, area of an equilateral triangle is equals to √3 upon 4 into side square. ओके, साइड स्क्वेअर. मग ते सेट देतील आपल्याला, PYQs मध्ये क्वेश्चन्स आहेत. ओके, मग ह्याचं मिनिंग फक्त समजून घ्या. इफ ऑल द 3 parts आर सेम, देन ट्रायंगल इज अन इक्विलॅटरल, अँड आयसोसिलस मीन्स दीज 2 parts आर सेम. ओके, मग इथे साइड देतील. सपोज साइड इक्वल्स टू 1 आहे हा टाइप. A इज इक्वल्स टू 1, A मीन्स साइड इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर एरिया ऑफ एन इक्विलॅटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4. ओके, देन नेक्स्ट एक्झाम्पल, मिसलिनियस, पेज नंबर पेज नंबर 111. पेज नंबर 111. Example next number 14. Okay, sorry, 4. Example number 4. If tan inverse x plus tan inverse of y plus tan inverse of z is equals to pi/2, then show that. आता आपण show that नको म्हणायला. Then find the value of xy plus yx plus zx is equals to dash. ओके, आपल्या बुकमध्ये इथे काय आहे, शो दॅट आहे. तर ते म्हणतायत की सम ऑफ 3 parts इज इक्वल्स टू. इथे मग MCQला हा टाईप फार इम्पॉर्टंट आहे, बोर्ड नका करू इथे. स्टेप्स आर ॲज फॉलोज. इथे pi/2 येणार आहे. मग pi/2 टोटल येण्यासाठी फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, दिस मच पार्ट गिवन, हे तुम्हाला दिलेलं आहे, आणि इकडे तुम्हाला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचे. ओके, देयरफॉर स्टेप्स आर, फर्स्ट टोटल पार्ट्स आर 3 हियर. फर्स्ट tan inverse x, second tan inverse of y, and third is a tan inverse of z. Okay, first tan inverse of x is equals to pi/3. आता ही टोटल pi/3 सम केव्हा येऊ शकेल रे? each is equals to, आपण चेक करून बघूया, each is equals to pi/6 चालेल का? pi/6 ओके, each part is equals to pi/6 means 30 degree. Okay, therefore its sum is equals to numerator plus numerator plus numerator. Okay, 3 pi upon 6 dividing by 3 1 जा 3 3 2 जा 6. here we get pi/2. म्हणजे आपण pi/2 टॅली होते का हे चेक केलं. ओके, इच पार्ट इज इक्वल्स टू, मग मी आता प्रत्येकी पार्ट किती घेते? pi/6. ओके, आणि सगळं ओरली आहे, स्टेप्सची गरजच नाही आहे. देन वी गेट x इज इक्वल्स टू, इन द राईट साइड tan इनवर्स ऑफ, हियर वी गेट tan inverse becomes tan pi/6. Therefore here we get x is equals to tan pi/6, that is tan 30 is equals to 1 upon √3.
tan 30 1 by root 3. X is equals to 1 by root 3. Therefore, y and z also 1 by root 3. Okay. Therefore, here we get y is equals to z is equals to also 1 by root 3. Then question, find the value of xy plus yx plus zx is equals to, using values, put x is equals to, each value is equals to 1 by root 3. 1 by root 3 into y is equals to also 1 by root 3 plus y 1 by root 3 plus xy प्लस इथे चेंज मला वाटते करावं लागेल, एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स असेल ते एक्स वाय प्लस वाय झेड पाहिजे होतं टेक्स्टबुकमध्ये, म्हणजे जुनं बुक आहे माझं, त्याच्यात वगैरे करेक्शन तुम्ही बघू शकता आता नव्या जुन्यामध्ये काय आहे ते. ओके. एक्स वाय प्लस वाय झेड प्लस झेड एक्स, इच पार्ट इज इक्वल्स टू, प्रत्येकी पार्ट इथे किती आहे रे, 1 बाय रूट 3. ओके. into 1 by root 3 plus zx 1 by root 3 1 by root 3. Solving this we get, yes, solving this we get multiplication. Okay, 1 by root 3 into 1 by root 3 1 by 3. Similarly here we get 1 by root 3 into root 3 3, and last part also 1 by 3. 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3, 1 plus 1 plus 1, 3 by 3, answer is equals to 1. This is our correct answer. Yes, answer. Then next, page number 111, example number 38. हा होता 38. आता मी घेते 39. इथे आपला नंबर जो असेल तो आपण 1 minute 4 5. ओके, 4 5 नंबर 5. म्हणजे तुम्हाला मी फक्त सांगते की असे हे टाईप आहेत. मग ह्या अजून वेगळा कोणता आला तर तुम्ही तिथे सबस्टिट्यूशन मेथड वगैरे ह्या घेऊ शकता युजिंग एक्स इज इक्वल्स टू व्हॅल्यू. ओके. नेक्स्ट नंबर 5, इफ cos inverse of x plus cos inverse of y plus cos inverse of z is equals to pi, total sum is equals to pi. Then question show that here given. Okay, show that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equals to. okay, इथे आपण ब्लॉक करून टाकूया. आता इथे तुम्ही सांगू शकाल काय करता येईल आपल्याला, राईट साइड इज इक्वल्स टू पाय. पाय येण्यासाठी राईट साइडला आपल्याला इथे ऍडजस्टमेंट काय आली पाहिजे, पाय बाय 3 प्लस पाय बाय 3 प्लस पाय बाय 3 असं जर घेतलं तर होऊ शकेल का, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम. ओके, 3 पाय बाय 3 3 कॅन्सल पाय. म्हणजे पाय हे केव्हा टॅली होऊ शकतात, इफ ईच पार्ट इज इक्वल्स टू, येस, each part is equals to each part cos inverse x, each part cos inverse y and cos inverse z is equals to pi by 3. Okay, therefore x is equals to cos inverse in the right becomes cos pi by 3. Therefore x is equals to, we know that cos pi by 3, cos 60 1 by 2. Here we get value of x. आता x मिळाला की नाही, याच पद्धतीने आपण yz कॅल्क्युलेट करू शकतो. yz सेमच येणार आहे व्हॅल्यू, बरोबर. Therefore y is equals to z is equals to 1/2. Then using all values in x square plus y square plus z square plus 2 xyz is equals to. आता इथे आपण सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्या ज्या आल्या त्या सबस्टिट्यूट करूया. x square, x is equals to 1/2, yes, 1/2 square 1/4, again 1/2 square 1/4, 1/2 square 1/4 plus 2 into 1/2 into 1/2 into 1/2. Okay, 1/2 into 1/2 into 1/2, 2 into 2/2 cancel. Okay, into 2/2 cancel. Therefore here also we get 1/4. Total 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4. 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 4/4. 4/4 answer is equals to 1.
ओके, म्हणजे हा टाईप बोलतेय मी, एक्झाम्पल तेच पडलं तरी पडतायतच, म्हणजे असं काही नाही रिपीट होत आहे, पण टाईप जर आला तर तुम्ही ह्या ट्रिक्स तुम्ही अप्लाय करू शकता. ओके, देन नेक्स्ट एक्झाम्पल मॅट्रायसेस. मॅट्रायसेसचे आपण जेईचे PYQ जे आहेत ना ते, आणि ते CETला रिपीट झालेत. ओके, CETला म्हणजे 2019 असेल, 18 असेल, JEE 2016 असेल, 2014 असेल, 17 असेल, ते CETला 2-2 वेळा म्हणजे रिपीट झालेले आहेत. ओके, आता इथे मी एक्झाम्पल घेते. एक्झाम्पल मला घ्यायचं आहे. एक्झाम्पल आपण घेतोय, टॉपिक आहे लॉजिक टॉपिक आहे, आणि माझे मागचे जे लेक्चर्स आहेत ते सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतील. मॅट्रायसेस असेल, इनडेफिनेट इंटिग्रेशन, ट्रिक्स, मॅट्रायसेसचे शॉर्टकट्स, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन शॉर्टकट्स वगैरे तुम्ही मागचे लेक्चर्सला चेक करू शकता. ओके, इथे मी एक्झाम्पल नेक्स्ट घेते, टॉपिक घेते मी लॉजिक. आता लॉजिकमध्ये काही गडबडतात, लक्षात घ्या, काही एक्झाम्पल्स असे वेगळे असू शकतात. मेन प्रॉब्लेम काय आहे की लॉजचे एक्झाम्पल जे आहेत, लॉज कोणते जास्त ते विचारू शकतात. कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑफ ए कंडिशनल स्टेटमेंट. येस, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑफ, कॉन्व्हर्स ऑफ, इनव्हर्स ऑफ, कॉन्व्हर्स ऑफ. ओके, तर मी एकदम इझी मेथडने तुम्हाला सांगेन, एकदम इझी मेथडने. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे लॉजचे एक्झाम्पल, लॉज. ओके, असोसिएटिव्ह, डिस्ट्रीब्युटिव्ह, आयडेंटिटी, कॉम्प्लिमेंट, लॉज. आणि आणखीन एक आहे, कोणता टाईप असेल तो, निगिएशन. ओके, निगिएशन. तर ह्याच्यावरचे एक्झाम्पल जे आहेत ना त्याच्यावरती जास्त तुम्ही फोकस करा. ओके, एक्झाम्पल मी घेते. एक्झाम्पल नंबर याच्यामधला आपण फर्स्ट घेऊया. ओके, फर्स्ट हे एक्झाम्पल आहे ना, 1 मिनिट. एक्झाम्पल जेईई मेन्स 16, CET 21, 22, 23. ओके, रिपीट झालेलं एक्झाम्पल आहे. इथे आपण एक्झाम्पल घेतोय एक्झाम्पल फर्स्ट घेऊया, आपण नंबर टाकूया. एक्झाम्पल नंबर 1. ओके, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P, कंजंक्शन Q is logically equivalent to option A negation of P conjunction Q, option B P conjunction Q, option C P disjunction Q, option D P disjunction negation of Q. ओके, फर्स्ट इथे आपल्याला स्टेप बाय स्टेप करावं लागेल. ओके, स्टेप्स आर फर्स्ट गिवन थिंग, P conjunction negation of Q, first part. Disjunction Q, second part. Again disjunction negation of P conjunction Q. Question is logically equivalent to. अरे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत की ह्याला हे इक्विव्हॅलंट वगैरे असे क्वेश्चन्स खूप म्हणजे टाईप रिपीट होतात. ओके, स्टेप्स आर. इथे मी पहिल्यांदा काय करते, फर्स्ट मी ग्रुपिंग करते. ओके, आता इथंच करेन मी, याला मी इथे ग्रुपिंग केलं. वी नो दॅट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. आता काही मुलांना डिस्ट्रीब्युटिव्ह असं अप्लाय नाही करता येत, मग काही मुलं आधी कम्युटेटिव्ह लॉ अप्लाय करतात, आणि कम्युटेटिव्ह म्हणजे प्लेस चेंज करायची. ओके, वी नो दॅट कम्युटेटिव्ह लॉ, P disjunction Q is equivalent to Q disjunction P. This is known as a commutative law. ओके, तर तुम्ही इथे कम्युटेटिव्ह लॉ यूज करू शकता. Qला या साईडला आणि या ब्रॅकेटला इकडे चालेल. विदाउट कम्युटेटिव्ह सुद्धा करू शकतो, म्हणजे कम्युटेटिव्ह न अप्लाय करता डायरेक्ट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ P disjunction Q कंजंक्शन, कधीही ब्रॅकेटमध्ये जो सिम्बॉल असतो ना तो सेंटरला येतो. ओके, P disjunction Q कंजंक्शन इन ब्रॅकेट नेगेशन ऑफ Q disjunction Q. ओके, दिस लॉ इज नोन ॲज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ओके, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. मी हा कम्युटेटिव्ह कडे गेलेलीच नाही, डायरेक्ट अप्लाय केला आपण कम्युटेटिव्ह लॉ. Okay, then next step is P disjunction Q as it is, conjunction as it is. We know that negation of Q disjunction P, that is Q disjunction negation of Q. We know that by complement law, disjunction symbol, then its truth value is T, and if conjunction in between these two, then F. Okay, here we get
law is known as a complement law. By complement law, we get here T, bracket complete, disjunction, negation of P, conjunction Q, complement law. Then next step is distributive, complement and आयडेंटिटी. शक्यतो हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. डिस्ट्रीब्युटिव्ह, कॉम्प्लिमेंट अँड देन आयडेंटिटी. देन टोटल व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू से. याला मग आपण मनात म्हणूया, असं काहीतरी पी म्हणूया. ओके, पी, पी कंजंक्शन टी. पी, याला मी पी बोलले बरं का. पी कंजंक्शन टी, व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन पी, व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन पी. देअरफॉर हिअर वी गेट पी म्हणजे इथे कोण आहे आपल्याकडे, मनात म्हणायचं आपण, कितीही मोठा ब्रॅकेट असू द्या, तुम्ही मनात पी क्यू आर सपोज करा. फास्टमध्ये तुम्हाला लॉज अप्लाय करून आन्सर मिळेल. ओके, पी कंजंक्शन टी, व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन पी. ओके, पी म्हणजे आपल्याकडे आहेत पी डिस्जंक्शन क्यू. अगेन डिस्जंक्शन, नेगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन क्यू. देन नेक्स्ट पार्ट. आता इथे आपण ऑप्शन बघत बघत जायचं. असं कुठं काय सॉल्व्ह केलेलं आहे का, नाहीये. मग आता पुढे काय करता येईल आपल्याला, पी डिस्जंक्शन क्यू, पी डिस्जंक्शन क्यू, डिस्जंक्शन नेगेशन ऑफ पी. ओके, इथे आपण काय करतोय, हे सेपरेट करतोय, ह्याला इंटू करतोय. म्हणजे थोडक्यात आपण अल्जेब्रामध्ये करतो त्या पद्धतीनं. पी डिस्जंक्शन क्यू, डिस्जंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, पी कंजंक्शन, हा सिम्बॉल सेंटरला आला, पी डिस्जंक्शन क्यू, पी डिस्जंक्शन क्यू, डिस्जंक्शन क्यू, म्हणजे हा क्यू इथे आला, हा नेगेशन ऑफ पी कडे आला. आता थोडेसे स्टेप्स तुम्ही ओरली करू शकता. इथे असोसिएटिव्ह लॉ वापरला, त्याच्यामध्ये ही टर्म या बाजूला घेतली आणि पी डिस्जंक्शन नेगेशन ऑफ पी, पी डिस्जंक्शन नेगेशन ऑफ पी, टी और एफ, टी. ओके, टी म्हणजे याची ट्रूथ व्हॅल्यू तुम्हाला टी मिळाली. टी डिस्जंक्शन क्यू. ओके, कंजंक्शन हिअर ॲडेपोटेंट लॉ, हिअर वी गेट क्यू डिस्जंक्शन क्यू, क्यू क्यू. ओके, टी डिस्जंक्शन क्यू, व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू टी. बरोबर आहे ना, व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू टी. कारण डिस्जंक्शन वी नो दॅट डिस्जंक्शन मीन्स और रिमार्क, और रिमार्क बोथ एफ देन एफ, बोथ एफ देन एफ, अदरवाइज टी. त्यामुळे इथे एक टी आला तरी चालतो, टी. कंजंक्शन पी डिस्जंक्शन क्यू. देन टोटल इज इक्वल्स टू सपोज. ओके, टोटल इज इक्वल्स टू सपोज पी. याला मनात पी सपोज करूया आपण. टी कंजंक्शन पी, टी कंजंक्शन पी, व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन पी. म्हणजे टोटल व्हॅल्यू ह्याची ह्या स्टेटमेंटवरती डिपेंड आहे, पी वरती. ओके, कारण इथे तर टी आहे, म्हणजे एक तर आयदर पी हा टी असेल किंवा एफ असेल. मग पी म्हणजे आपल्याकडे काय आहे, पी डिस्जंक्शन क्यू. ओके, पी डिस्जंक्शन क्यू ऑप्शन आहे का मुलांनो, पी डिस्जंक्शन क्यू. येस, पी डिस्जंक्शन क्यू. या पद्धतीनं तुम्ही असे जे काही टर्म्स असतील ना, त्याला मनात सपोज करा आणि लॉज अप्लाय करा. नक्की तुम्हाला इझी जाईल. ओके, हां, आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण अजून काही PYQs आपण कंटिन्यू करूया. ओके.